أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة. مشو زنا فاحشة نمنا إثبات لغلقنا تنبذ كمز مش وقته. وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار والشهادة. من ذا الله إثباتها إقرار قاسا ياكي قواج قاسا زنا جناية إثبات الله. واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعينا الاستكراه. النساء الغير المزوجات يريوق يا الله بولا خصاص كتر قانا هودا يا برسما بس مثل قيغانته وبالشنا لوغان دب ترواسا زنا جناية اسقطلندو بنودا خلاص قلده. يعني استكراه اسقطلان سته نقولنا يوق، لكن ما أجد بالزنجة استغان تيجا ترواسا اختلافا. وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة. يعني قندا شرطات النساء من الإقرار قانون لق إقرار بلدو، قندا شرطات النساء أشو قوالق برش قايد قوالق برش بلدو ده نودت شقلنا. وأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين. عند إقرار لهم جماعة إثباتنا شركاسك قال الله إقرار مسلسته شكورنا أطلب شقلده. أحدهما عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد. إقرارنا خنطة الإقرار كيسا أن جماعة إثباتنا بركة الله إقرار كيسا إثباتنا ياكي تتكتم كلشمان بمرش. والموضع الثاني هل من شرطه ألا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد. بلغلنغان جزاء إجراء قلنغان قدر ينوم ما يترشكرك ما أقل جزاء إجراء قلي دقوة يقمن خطا درست كما زنا قمغان بينه القاسة جزاء تقتل دوكمش. أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد عند نجخد الإقرار قلشكراك دينك كاسك، فإن مالكا والشافعية يقولان يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة. برقدم اعتراف بسا زنا جنايته اسبقلنت زنانك جزاء إجراء يردوان. وبه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى لا يجب الحد إلا بأقارير 4 مرة بعد مرة. أرقدن أيرم تتقتم قراقسا أندن زناغ بلغلنجن جزاء إجراء دكتور. وبه قال أحمد وإسحاق. وزاد أبو حنيفة وأصحابه في مجالس متفرقة. إمام أبو حنيفة تتقتم أيرم تت سورندا قراقش كراك بغن ما سورندا أسا سورندا إندن سورندا مندا بوش كراك. وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني من قوله صلى الله عليه وسلم: اغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. لمن مش هذا؟ أشو أنيس يا صحابنا أشو أيضا أشو ولده سرقل إقراء قاسا شم كذا قلت إقراء قطة شم كذا قلت هذا هذا وجلس لا بركتم إقراء قيغان بندرهم مشهور مش يعني تتختم سوغان يا أيرم تت أورندا دينك بيو ولم يذكر عددا صن تلغل من بيانا. وعمدة الكوفيين أبو حنيفة وابن أبي ليلى يعني أمام بالله إمام أحمد إسحاق به
Bularning dalili ma warada min hadith Sa'id ibn Jubayr an Ibn Abbas radhiyallohu anhuma an an-nabiy sallallohu alayhi wasallam annahu radda ma'izan hatta aqarra 4 marratin thumma amara bi rajmihi. Mush hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga ma'iz e'tirof qilib kelgan chog'ida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni har qatimda qaytirib o'tgan. Qaytirib o'tib, 4-qatim kelgan chog'da ondan chamaki kesa qilishni buyurgan. Va fi g'ayrihi min al-ahadith va ma'izning hadislardan boshqa hadislardan shunda قالوا وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير. أن بعض الروايات أش ماعز برقتم أشكتم أشكتم إتراب قيغانتي دب كاغن روايات وقاسا بو دان قسقرت روايات قيغان أدسلا لكن أصل ده و تود قتم إتراب قيغان برش قتم أشكتم دب كبقى روايات قسقرت روايات ومن قصر يعني من ذلك تقصير ديان وروايته بر يترسلك بار يعني راويلا طلوق أداء قلب رواية كمغان يعني قصر وادمج ومن قصر طلوق رواية كمغالله فليس بحجة على من حفظ طلوق رواية كمغالله غرطة ولا يجد ولا ما يطلع بلكي من حفظ حجة على من لم يحفظ. أما شو جمهورنا قرشنا أسا إمام أبو حنيفة وأحمد وإسحاق جمهور دب قرشت جمهورنا قرشة يعني شو إمام أبو حنيفة وإمام أحمد ننكي قرشة شو بكرة مناسب شو إنكي بوزنا جناية غير جناية برادمنا وزنا قلدم دب اعتراف قلب شو جاتنا قلب شو جال لكمون جمعيت كا يوم تأثير داش أنا بقولنا جزاء سوية يعني كلهم جزاء المحسن الأقاس كلهم جزاء كثيرين جات ulama kalbini kesib qilib emas, chamni kesa qilib bilan. Ayet qizimda bunda. Bunda olikan, buningda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi hadislarda bak shirish qilib, qayt so'rab nima qilgan bo'yicha shunda changroq nima qilgan yaxshi. وأما المسألة الثانية وهي من اعترف بالزنا ثم رجع. الزنا قلنا اعتراف قلب ينواغن كشي. فقال جمهور العلماء يقبل رجوعه. قيد واغن يسبب دخولكم زميل ديمس إلا ابن أبي ليلى وعثمان البدي بلا قبولكم مايمز يعني جزالا ورمزمج ينواغن بكارمج. وفصل مالك فقال إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه. İmam Malik tefsiri bayan qilib, biraz shubhaga asoslanib turib yenivag'im bo'lsa, o'chada yenivasmaydi. Masalan, men suyab payg'ambarlar eshitib ketganman, men shuni zina bo'ldi deb o'ylab qolganman, men zina qilmoqchiman, men xato deb hisoblayman desa, o'chada qabul qilinadi. وأما إن رجع إلى غير شبهة إيش كنا شبهة تيمم أولدا جب ما ينواسا مثلا من زنا قلنا إترك قلا كين إيش كنا بهانا بناش كوسط ما يب من زنا قلنا من وجبنا خطأ درسات ما دب من ينواسا فعنه في ذلك رواية إمام مالك إيش رواية كيف قال ده إحداهما يقبل وهي الرواية المشهورة والثانية لا يقبل رجوعه إيش كل وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار عند كبسك عالمنا وشو إقرار قيغان چاہتا ينولب قاسا يسب قلدود ين قراشقا بعدين لماذا أساسا مساك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزنا ونظم بشخلانه bir necha qatim qaqadan so'rab, "Ya unda qilmagansa, xato deb qolgansan" deb takrar surish qilib so'ragan. La'allahu yarja. Balki endi yenib qolar. Hamma unda qilmoqchiman deb ketadi. Yenish fursati berib unga shunda qayt so'ragan. Og'zini sappagan deb ba'zi ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الإقرار شرطا من شروط الحد. Şuna yeni varsa ceza kemmaydi degan qarashga asosan iqrorda chin turish kerak emas. Yani ceza ijro qilish uchun shu iqrorda boshdan oxir ceza ijro qilingan qadar chin turish kerak emas. Qilib, yeni varsa bo'ldi.
ettemadi degan aşonda kejleshib ching turish. Biz davom kelsanlar zinaqimizda qozini başdan so'rab chaqirmamiz deb qo'yish. Ha, hozir ham o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qozi tushdi. Rasulullohning huzuri kelgan chaqda yo'q sen zina qilmasa balki suyab yo'q shag'lab qo'ygansa unda qilgansa unda qilgansa o'zini sabbazi andan urug' tuqqanlardan ahli jamoat mahallasidagilardan surish qildi buni olsa kallasini davomi ya gapni qilayotgan gap qilgan ishvami endi ko'ngilga chiqqandan yo'q kallas joyida shu bir necha qatim nima qilgan ekan andan tafsiriy so'rab zodi shu zina arqatni o'ttirib bo'lgan aylat ishni hiliqda bunday shaklda qildiganlardan ha sandan da bu ig'ir bir ishni yo'lni taqib o'tishadi. Bizi bilib tövbe qilsa bo'ldi ketdim. Chunki Alloh taolo uni yo'ygan ekan, u o'zini yo'yishi lozim. Shu ma'izmi Hazrat Abu Bakr nasihat qilgan. Alloh taolo seni yo'yibdi, sen o'zingni yo'ygan. Berayapmiz naqdda davjmat shunga o'zini rasvo qilmaslik lozim. وقد روي من طريق أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه رجما. مش قال لك تمام ماعزا شمك سقلب وتزا أغربның dadida qiynalgan chaqda qechib ketdi. Jamoatning oldidan qochdan keldi. O'shan oqidan qo'llab berib, chamga qiysa, uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga oldilar debdi. Faqataluhu rajman. Gapini olmay o'tirdi. Va zakaru zalika lin-nabi sallallohu alayhi vasallam faqala hal la taraktumuhu quyasam mumta la'allahu yatubu fayatuballohu alayhi. Balki tövbe qiladi, tövbesi Allohning tövbesini qabul qiladi debdi. ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود. Mishaga İmam Şafii esirler tövbe qilsa belgilangan jazoni bekor qiladi. Tövbe qilgandan bunun gunohi az yuzib ketgan hisobda. Gunohi yuzib ketganlarga belgilangan jazo ijro qilinmasdan demaymiz. Bu tövbe qilgan holatda Rasululloh qo'yib bermizgandi. Qo'yib bersanmindi. Tövbe qilgan bo'lsa tugaydi degandek mazmun chiqdi. Lekin tövbe qilsa jazo bekor ketadi deb qarabdi Imom Şafii. والجمهور على خلافه. Lekin ko'pchilik olimlar tövbe qilish bilan belgilangan jazo chiqib ketmaydi. Va ala hada yakunu adamu at-tawbati shartan thalithan fi wujub al-hadd. Bundan jumhurning qarashi bo'yicha nima qilsa yoki Imom Shafiiyning qarashi bo'yicha deylar. Imom Shafiiyning qarashi bo'yicha desak, tövbe qilmagan bo'lsa, undan had urildi. Tövbe qilmaslik had urilishining sharti dingapmi chiqib qoladi deydi. Tövbe qilganligini o'rgatilsa, begunohga urilgandek bo'ldi. Bu diyen tilda o'chadi. Yani bu hozir nimaga bog'liq bu? Islom davlatida qonun chiqaradi. Shu qonunning moddasida tövbe qilganlar bunga jazo berilmaydi deb bo'lsa, shu qonun bo'yicha ikki tarafning birisi bo'yicha amal qilmaydi. Bekitgan shu qonunga bog'liq. Jumhurning gunohi jazo ijro qilyapti. Imom Shafiiyning gunohi kechirildi. Lazım ayet hocam hakikatını öğrense de olmalı. İmam Şafii so'zmaydi. Tövbe qilsa yeri o tövbege targ'ib qilish, o yaxshi ish. Tubilalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ma'ida shunda mazmunni gapidan yondirib qo'ygan. Ve amma subut zina bish-shuhud. Hamda yuqorisi iqror bilan jinoyat isbotlanishdi. Al-iqroru sayyidul adilla degan gap bor. Mesela guvohchilikda yoki unda moddiy paketda ojizlik tarafini bo'lib qoladi. Chunki guvohchi saxta guvoh bo'lsin yoki guvohlik salohiyati bo'lmasligi mumkin, u bu deganda. Iqror shamol o'tmaydigan dalil bor. Çünkü iqrar nima uchun shamol o'tmaydigan dalil? İnsan o'zining zihniga unda jazolangan shaklda unda gap qilmaydi. Aqli bo'lsa, aqli sog'lom bo'lsa. Unda qilganligi zoti o'sha jinoyatning qilganligining isboti. Yani ikkinchi isbotlash usuli guvoh orqali isbotlash.
فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود. بنون اتفاق. جواج بلا قاسا زنا قيل إثبات من دون. وأن العدد المشترط في الشهود 4 بخلاف سائر الحقوق. Başta kanda hukukun ispatlaşta mesela iki kişi, bazıda bir kişi yalğız mesela ayollar keselligi tug'ush bu ishlarda bir ayolning guvohligimi hisobda bo'lgan. Mal-mulk mesela muomala istirop qilsa ikki er kishiniki ya bir er kishi ikki ayolniki. Lekin zina jinoyatini ispatlashda bunday emas. 4 guvohchi bo'lish lozim. لقوله تعالى ثم لم يأتوا ب4 شهداء. demak ashunda tuhmat qilib yoki qarlab والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. 4 guvohchi eklanmagan ahvolda ularni ashunda jazolangan. 4 شهداء bishan nas. Yani bir ayette وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 منكم. Belki umutör. وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا. بلا بق إغر فاسق أهوال بماي راورس نورمال بآدم وبشكرك. وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها. bu anna ta'sir ishi. Bu zina qilgan odam hech kim ko'maydigan yer qilgan. Ko'maydigan yerda u bir odam u balki chirib qolar, chigan taqdirdimi u ikki a'zoning ahvolini aniq ko'rish ta'sir. Andan u bir odam u boshqa uch odamni tepkilab qo'yish kelanda turmaydi. Yani bu mümkün bo'lmaydigan ish amaliyotda. Yani bu jazoni xudodan ta'jizi. Bunda bo'lsa uni jazolaymiz, unda bo'lmaydi. Demak, bunda jazolash asosi yo'q. Bu yerda hozir guvohchidan isbotlanishi yo'qdir. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida guvohchilar bunda isbotlangan ahvol yo'q. Hatto sahobaning davrida guvohchilar zinochilar isbotlangan ahvol yo'q. Hazrat Umarning vaqtida Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhuga to'rtadan guvohlik qilib o'zini bu deb qaralgan ahvolda shu chog'da uchaylan guvohlik bergan. Biz ko'rdik shamol ichib tutgan bir ayol bilan zina qilibdi. Bu ayolning faloniga o'xshaydigan ayol ekan deganda bergan bundan. Andan 4-kishi topib, men toza ta'kidlamada toza aniq noqlamayman degan ekan undan. Hazrat Umar uchaylarga qazf jazosi ijrotdi. Ya'ni zina jinoyati isbotlanadi. Yani bu 4 odamni bunday ko'rishi shibh mustahil deydi. Yerim muhal ish. Siyattirmaydan siz ha qazf qildi. Ya bu yanıdan o guvalı qarab unda men mana aniq ko'rdim. U o'zining ko'rgan ahvolini dedi. Lekin u yo'q zodim zina qilib shu deb undan aniqlanmagan ekan, bu chog'da u qazf jinoyati sodir qilgan bo'ldi. Lekin u şeydan zodim shu ko'rdim deb turgan ekan, ularga qazf jinoyati isbotlangan. Ya, bunlar sıkıntı mümkün ama. Hazır kıldı. Yanmaganға ceza kıldı. Kazık cezası. Yanmagandan da kazık kılmagan buldu mu? Ve enneha tekunu bittasrih la bil kinaya. Yani bu kazık manisi aniq so'zilgan uch so'zlardan bo'lishi kerak. Buni kinoyadan bo'lmasi lozim. Yani zina qildi yani. Bu ikkilar masalan billolab ekan degandek. Masalan billolab ekan zina qildi deganni bildirishi mumkin yoki bildirlar bir farqlash o'tag'ini bildirishi mumkin. Lekin zina qildi degandek aniq so'z bo'lsa undan bildi deydi. Ya o belgilangan jazo kelmaydi. Bunga ta'zir qildi. Hozir bizning bahslayotganimiz zina jinoyati isbotlash. Undan to'ldirilgan azkarimiz yo'q. So'yapti, bijirini tutibdi, bidilib o'tiribdi, usul o'ynabdi, undan garimiz yo'q hozir. Faqat zina jinoyatining gapi. Bunlar undash belgilangan jazo, ig'ir jazo. Yani masalan muhsan bo'lib qolsa, kallas katta degan gap. Shama keseklar o'ldirdi degan gap. Bo'lmasa yuzdarini o'ldirgan gap. Bu oddiy gap emas. Ko'p shahidlar bo'lsa, shahid bo'lib masalan ko'ydirib Onlara yardımdan bir basın bunun vücuduna bulmaydı mı? Şu cima haltında olup kalsa
o'sha hujum qilish. Jamoati bo'lmasa, uni o'tirib ta'sir. Chunki shu Rasulullohning zamonida sahobalar so'radi, biz li'anda o'qidik. Li'an deganda o'zining ayolini qarlashdan iborat. Maqsad o'zining ayolidan boshqa yot ayolini qarlashdan iborat. Davomdan keyin sahobalar so'rgan. Hilal ibn Umayya masalan. Ashula so'rab, masalan, bir odam o'chirib qolsa, oiladan bir odam tutib qolsa, buni zina qildi desa, u yolg'iz bo'lgan ekan, sen to'tkovachi ekanmisan, undan qazib nima qildi deb 80 dar urmas desanlar, uni o'tirib qolsa, qisasan, uni o'tirasanlar, qanday qiladi ekan? Al-bayina va haddun fi zahrik deb to'g'rasi. Ya ispat qilsa, bo'lmasa qazib 80 darajə cəza, qazib cəzası icra qılınır degan keyin unda yo'q bu manzarada Alloh taolo bir hukm tushmasa bu masalalarda bo'lmaydi. Cho'qim Alloh taolo bilan chiqish nimasi berdi. Unda bo'lmasa kerak deb to'g'anchadan undan sizlarning masalangizda Alloh taolo hozir aniq hukm bayon qildi deb Ash-Suratul Nurdagi anta shahada arba'a shahadatin degan shu li'an hukmini ijro qildi Rasululloh. Bo'lmaydi deganga chiqdi shunda. Unda Hazrat Umarning zamoniga kelgan chog'da birisi yugurib qechayotgan, nechadan aqni qo'llayotgan Hazrat Umarning o'yini tutildisligi nima bo'ldi? Endi men o'ychiysam ayolim bilan bir odamning bilib bo'layotgan holatni chirib qilib, chiqishni o'tirayotdim bunda. O'tiratsam, oilamninki qavmi jamoati tutqanlari meni o'tirman deb qo'llatdi degan ekan. Qo'rqma. Xudo shunda bo'lib qolsa, endi bir ahvolni yana shunda qilib degan. O'tasam u deganligini bildirdim. Chunki unda ahvolda bir er kishi o'zini bir ahvol duch kelib qolsa, ular izlab usto'tadan chaqirib, "Yakram ma'ishni kuram" deb, uning ruhiy kayfiyati qanday bo'ladi? O'zini tuta olmaydi. Bunda bir ahvol bor. Bu vaqtda erdirib to'yqilmagan bo'lsa, uchoqda yeni tutasa. U o'tasa, uning qisas kelmaydi. Lekin qisas kelmagan bilan uning boshqa bir jazoni hokim ijro qiladi. Hali bu qisas kelmaslik masalasida qisas kelmaydi. Chunki ashunda bir ruhiy kayfiyatda, ashunda bir tuyuqsizlikda chirib qolgan, uningga kallasida bo'lgan har bir o'y, g'azab, o'chmanlik, intiqom o'ti, u akazani bilsa, o'chada har ishni qiladimdi, achchig'ida. Hadi yerdan gapirmayapman. Chunki eramda o'zining ikkita dog'landi. O'zining ikkita qo'ldashmas. وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف لا في زمان ولا في مكان إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة. Köpçülük alimlar asasen müşguvalık bayan çağda. Biz töteyden biz falanı bilen tuttanı xınımdan da zina qilmoq qildi. Ködo guvalık bayan çağda. Mesela bu saat manchida falanı uyda deb guvalık qurdi. Bu anda zaman tarafdanmi ariq chiqması lazım. Mesela bizse Ramazonda, bizse yo'q aytdin keyin. Ya bizse shanba kuni, bizse payshanba kuni. Yoki masalan bizse kechida, biz kunduzda. Bunda zaman ixtilof bo'lib bo'lmaydi. Makon ixtilof bo'lib bo'lmaydi. Bizse masalan mehmon kirishda desa, ya'ni bizse ayolning uyida desa, yoki bir bog'da desa, u isbotlanmaydi deydi. Lekin Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir uyning bulung chiqartlari, zavoya degan bulunglar. Bir og'iz uylar. Bu bir og'izlardan da to'rtaylar bu zina qilib ko'rdik deganlar birisi men ma derizning tuyida shunda jima qilayotgan ko'rgan desa, yana birisi ma o'choqning tuyida zina qilayotgan ko'rgan debdi. Yana biz karvatdasi, yana biz yadi debdi. Lekin shu uyning ichida, shu uyda o'rin bir. Lekin uyning ichidagi o'rinlar boshqa. Biz bulunda, biz bulunda deganda gapni qildi. Biza Imom Abu Hanifa mayli uy bir bo'lsa, o'rin necha bo'lsin mayli. Zina boshlangan chog'da yo'l boshlanib, oyatda davomlashgan bo'lishi mumkin. Imom Abu Hanifaninki asosan shu. Ya'ni bu davomlash jarayonida necha yil bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir uy bo'lgandan keyin bir makon hisobida bo'lishi. Undan olsa bu şahitlik köylü aldıkayın olmalı da. Mayli aldıkayın olsa mayli demek.
Yani bir vaqt ko'rish kerak emas. Lekin bir o'rinda, shu bir zamonda, bir zaman degani shu, masalan, asrdan keyin asrdan keyin, haftadan keyin, shu kun, shu oyda demakchi. Lekin u ko'rgan vaqtni qishda aytilmay qoldi-da. Qanday ko'rgan vaqtni ko'rgan. Tamam, sinut görmüşmü? Başka yerden ko'rgan bo'lsa, bizni derizdan ko'ribdi. Bizni ishqdan o'chqdan ko'ribdi, yana bizni bijardan ko'ribdi, u mayli. Ammo shu bir joyda, bir vaqtda ko'rdik deyish lozim deydi. Yani oyna ayrı değilim, balki mesela birincisi köde. Bu köde bab çekmeye içkiniz kırıp adam. Mayli deydi, mayli. Yani to'rtaylar yig'ilib turib, to'rtkalni pishak qilib ko'rish kerak emas. Ma jumhurning qarashi shu. Imom Abu Hanifa shuna qarab tur. Bir makonda bo'lish kerak emas degani shu. Bir zamonda bo'lish kerak emas degani shu. Hukiya debdi, Imom Abu Hanifadan iliq kelgan rivoyat bor. Yani bu aciz bir rivayet emas. İmam Kuduri, İmam Abu Hanifa'dan rivayet qilgan. وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطأها غير الركن الذي رآه فيه الآخر. ما بريلان ما bulunda gördüm dese, yani bireyden bulunda gördüm diyen ibarettir. İmam Abu Hanifa'nınki zavaya meselesi şu. Bunda varken İmam Abu Hanifa'nın nazarında aşkınlar desem onun guvalığa kubukluğunda cinayeti ispatında وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان أو لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان. Mesela zaman o'xshashmagan guvohlik qilib qolsa, biz kechimlikkan, biz xuftanlikkan bu deganda, shuni biz ham buni bir-biriga bizlashtirib o'tgandek, yamoq, talfiq degan bir-birini saplab degan bo'ldi. Bir-birini biriga saplab o'tib, kirishtirib, endi qabul qilamdi. Masalan, zamondan kirishtirib qabul qiladigan ish bor edi. Buni ittifoq o'xshaydi. Hozir qiyos qiladi. Makonni zaman qiyos qiladi. Zamonda endi ittifoq bo'lgan ekan, makonni mo endi bir-biriga kirishtiradi. Yani a bulonda desa, ma bulonda desa, yani ikkisi bir joy olgan ekan, jigatgan ikkisini bizlashtirib demak. فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق. Yani zamanda la tulaffaq da ittifoq keldi. Mesela birisi xuftandan keyin ko'rdim desa, birisi bomdatda ilgari desa, mesela yani birisi peshindan keyin desa, shu bir soat kishini bo'lib ekan bu ish shu hisobda bunday qilgan shu ekan. Yani ijmoan unda qo'milmaydi ekan zamonda. Lekin o makonda endi bizlashtiramiz deydigan qarash Imom Abu Hanifadan keldi. Wal makanu ashbahu shay'in bizaman. Makon degan zamonga eng yaqin o'xshaydigan narsa. Undan qiyos qilsak bo'ldi demoqchi. Wa zahir min ash-shar'i qasduhu ila at-tawaffuq fi thubut hadha al-hadd akthar minhu fi sa'ir al-hudud. Yani shariatning ahkamlardan biz ko'zimizga ko'rinib turgan ahvol nima desa, boshqa belgilangan jazoni ijro qilishda normal nima qilgan bo'lsa, ma'noda favqulodda chingitib muomala qilgan. Mush jazoni ijro qilishda, mush jazo berilgan shu jinoyatni isbotlashda bak chingitib o'tgan edi. وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه. Asli qo'saq ko'tarib qolgan ahvolda jinoyat isbotlanadi degan masala ayrim bir masala. Bunda ba'zi qarash o'xshashmasligi bor. Masalan, bir qizolniki, eri yo'q ayolning yo qizolning qo'shni o'ynab qoldi. Demak, bu zina qildi degan bir nimani isbotlaydi. Bunda ahvolda asosan zina isbotlandi. Masalan, birisiga maxfiy nikoh o'qitganligi, shuningdan qo'saq ko'targanligi yoki ish qilib bir anda u bolaning qonuniy yo'l bilan paydo bo'lganligini yoki masalan birisi ziyonkashlik qilganligi, boshqachilik bo'lgan ahvolda bolalab qolgan yoki shunda bir zina jinoyati orqali jazolanmaydigan bir ahvol isbotlanmagan bo'lsa, bu qo'saq ko'targandan keyin zina jinoyatining isboti shu. Yani el-bayina shu bola bayina bo'ldi. Lekin bu qiz menga birisi ziyonkashlik qilganda yo boshqachilik qilganda shundan bo'lib qolgan bola men ixtiyoriy zina qilmadim deb turasa demakchi. Fayna ta'ifatan awjabat fihi al-hadda ala ma dhakarahu Malik fil Muwatta.
من حديث عمر رضي الله عنه إمام مالك موطا degan kitobda Hazrat Umarning hadisini rivoyat qilgan. Hazrat Umar bir nutq so'zlab e'tirof qilib qolsa yoki qo'saq ko'tarib qolsa, nikohsiz qo'saq ko'tarib qolsa zina jinoyat isbotlandi degan mazmunda so'zlagan. Shuni Imom Malik Muvatta degan kitobda rivoyat qilgan. Shuningga asoslanib ba'zi olimlar qo'saq ko'targan ahvolda zina jazosi ijro qilindi degan. Yani zina isbotlangan bo'ldi dedi. Ve bihi qala Malik. İmam Malik mu şunu illa an takuna ja'at bi amaratin al istikrahiha. Ma basqınçılık qilindi degan ahvolda zina jinoyat isbotlandı. Yani bu ma birsi basqınçılık qilganda shuningdan bu bo'lib qolgan deb tursa amara degan ay basqınçılık qilganligi bir isbot. Mesela şu çağda bulab ep ketib ya uni ba'zi badallarga urib, zaxmlandırib, kiyimlari yitilgan, ondan sochxonaga berib turmasın. Ya doktorxonaga shunda holati berib, badanlari shunda zaxmlangan holatda bir ish bo'lgan bo'lsa, isbotlagan bo'lsa, men shunda bir ahvol uchragan mana saqsinamisi, doktorxonamisi desa, u chaqda ondan belgilangan jazo ijro qilmaydi dedi. مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى إذا قزوالي كان بو قزوالا إذا قنصرغان حالتda قزوالda كاسة ما برسي زيانكش قildi قزوالda deb kelgan ahvolda أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه yoki mana falonda bosqinchilik qildi, zo'rlab bunday qildi deb o'sha badallarda tayoq yoki boshqa qarshilik bildirganlikning izlari bor holatda shunda saqsi da'vo qilib kelsa, yani bu taftah nafsa degan unda o'zini bir xilanda ayında bir voqea ustida rasvo qilganligini bildirdi. Shunda ig'ir bir jinoyatga yo'liqmasa, u o'zini unda bakan rasvo qilmaydi. Undan ekan bu basqınçılık uçrağının ispatı edip qaraldı ekan İmam Malik'in hazreti. Ve kedâke indahu el-emru idâ da'at az-zawjiyyata illa an tuqima al-bayyinata ala zalik. Yana yaqman birisi yatib qo'ygan erim batdi, erimdan qo'saq ko'targandan deb turasimi shunda ispat talab qilamiz dedi. Ispat bo'lsa, masalan, odatda jamiyatda bor ba'zi qizlarni bu eri yo'q qizlar ya eri yo'q ayollar deb o'ylaymiz. Lekin ikkinchi xotinligim axbet tegib olganlar bor. Uni yushirgandan keyin u ayol qo'saq ko'targan chaqda bu eri yo'q ayol qo'saq ko'taradi deb ondan ya saqchi yoki shu mutatavvilar, muhtasiblar tutib zina jazolaymiz deb opasa men maxfiy bersiga tekkandim erim bordi. Falan shu jamoan eri deb uni ikki guvohchilar isbotlay olsa, u chaqda zina jinoyati ijro qilinmaydi. Bo'lmasa zina jinoyati ijro qilinadi. Ikki guvohimiz kerakmi? Nikoh ustida guvohchi bo'lgan ikkilan bo'lsa, hisobim isbot. Yoki to'y xiti ag'im bo'lsa, masalan, shu isbot. Ma'adat tari'a. At-tari'a degan boshqa shahardan yangidan kelib qolgan bir ayol. Boshqa shahardan yangi kelib qolgan bir ayol u yerda balki u nimani isbotlayolmasligi mumkin. Yani erim borda u falan guvohchi deb uni isbotlamay qolishi mumkin. Chunki u guvohchini yoki to'y xatini endi ilib ma'lum bo'lishi mumkin. Burungi vaqtda unda adliyadan go'ngjan qo'yish yo'q. Shunaman davonikin u yatib bo'lganlikni isbotlashmasi ta'sir qildi. Yani shu shart turayotgan bo'lsa, falan guvohchi uni nikohimizni falana ahni o'qigan, ma ishkelan guvohchi bo'lgan erimning aynisi ishkelan deb shuni ko'rsatdi. Ularning biri bilan guvoh nikoh o'qigan bo'lgan deb birdi. Boshqa shahardan kelib qolgan bo'lsa, u isbotlashga ojiz kelib qoldi demoqchi. Fan ibn al-Qasim qala idza da'at az-zawjiyyata wa kanat tari'atan qubila qawluha. Buni erim batdi, lekin buni guvohchi isbotlarni o'zini vujudida qoldi. Men mavjudda bunda kelib qolgan, hozir endi isbotim yo'q. Erim bor ekan, bu bola erimdan bo'lgan desa, qabul qilamiz debdi. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوى الزوجية.
İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ve İmam Şafii belki İmam Ahmad müşülünen billah ma basqınçılık qılınğandı muş bala şunundan bolğan yoki erim batdı mahfiy nikah o'qigan muş bala erimni bolğan deb turgan ahvolda biz zina jinoyati qarta zina jinoyatini isbotlab unda jazo bermaymiz. Ve illem ta'ti fi da'val istikrahi bi amara. Hech qanday basqınçılık qilganga dalolat qilgan bir isbot yoki bunda bir qarina hech qanday zaxmlangan bir ahvol yo'q yoki tayoq yegan bir ahvol yo'q yoki kiyimi yitilib badani zaxmlangan bir ahvol yo'q. Hech qanday bir alomat bir narsa eklanmay qolsa ziyonkashlikka uchraganga wala fi da'va zawjiyati bi bayina agtekkanligimi hech qanday bir isbot eklanmay qolsa shunda eklanmasa jazo ijro qilinmaydi. Li'annaha bi manzilati man aqarra thumma idda'a al-istikrah. Chunki bu boshda iqro qilib, keyin masalan zina qildim deb, keyin undan lekin bu zinani boshqachilik qilib bo'lib qolgan. Men ixtiyorlik bilan qilmadim deb turgan bilan o'xshash. Shunda holdimi jazo ijro qilinmaydi. Shunda bu jazo ijro qilib bir ayolning isbot topilmasa yoki jumhurlarga qarshi qonunlar ayol zina qilsa, bunga mafhumga jazolaydi fail so'zlanmasmi? Yo'q, so'rashmaydi. Kim deb uni so'rab izlab topdish. Masalan, Ma'izning voqealigidami? Ma'iz ijro qildi, lekin u unda yolg'iz qolgan chaqirishmagan cho'qim bu zina qilgan isbotlansa cho'qim bir ayol bo'lish kerak. Shundan keyin ayolni topamiz deb bunda ko'zga surilib izlab tutib ijro qilgan ahvol. Lekin ayollar isbotlangan ahvolda albatta adamning bolasi xo'jayinning ayol bilan zina qilgan unda e'tirof qilsa Çabakesa qildir bo'ladi. Hamda tug'ib bo'lgandan keyin ijro qiladi. Albatta, tug'ib emitib bo'lgandan keyin lekin bu shu hamildorlik zina isbotlashning bir usulimi emasmi? Bu nas kelmagan. Masalan, shuhadada nas keldi masalan. Nima? Iqrorda mosh hadis keldi, fa'ina tarafat farjumha dedi. Lekin habl masalasida nas kelmagan. Nas kelmagan Hazrat Umarning so'zi keldi. Nutq so'zlagan so'z. ومن الحجة لهم جمهور دليلا ما جاء في حديث شراحة الهمدانية أن عليا رضي الله عنه قال لها استكرهت باشقى sizga majbur zankash qildimi? قالت لا يا قال فلعل رجلا أتاك في نومك balkan bir kishi uxlab qolgan chog'da sizga yaqin kelib qolgan bo'lishi mumkin. Uxlab to'ymay qolgan bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi ayollarningki uyqusi qattiq bo'lib, shunda birisi yaqin kelib qilib uxlamay qolgan ahvol bo'lgan. Hazrat Umarning zamonida. قالوا وروى الأثبات عن عمر رضي الله عنه أنه قبل قول امرأة دعت أنها ثقيلة النوم. Hazrat Umardan shaylik rivoyat qilgan bir voqealikda Hazrat Umar bir ayolningki mening uyqum bak eg'irdi va anna rajulan taraqaha bir kishi kelib mag'aziniga chiqibdi. Taraqa jamaaha degan taraqa famadanha jamaa qilib shuni ketibdi. Men keyin endi uyg'onganda uxibdiman degan gapiga ma'qul degan dedi. Qabul qilgan shu gapni. ولم تدري من هو بعد. U odamning kimligini ayol uqolmadim. Bir odam kelib shuni qilib ketibdi deganni Hazrat Umar qabul qilgan dedi. Taraqa degan shu jimoatdan so'z. Zina degan bu shar'iy bo'lmagan yiqilishni deymiz. Ma'lumda shu jimo qilish so'ziga ishlatilgan. Yani taraqaha jama'aha deyiladi. Jima qilmasdan ma'ni bash usullar ayolning birini qilgan bo'lsa agar zina bo'lmaydi. Cho'qim shu qalam duetga tushgandek ana chirishiladi. Bu sirtqi unda surkish bilan zina isbotlanadi. Al-asbat yani ar-ruwa al-thiqat yani shaylik ravilar sabat. ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها. Bunun ittifaqı. Mecburi aslında zenkeslik uçrab ketgan
ayollarga zina jazosi kelmaydi. Chunki hadisda rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastukrihu alayhi. Yana ayatu illa ma turtum ilayhi masalan. Wa inna ikhtalafu fi wujub as-sadaq laha. Degan birse basqinchilik qildi. Mush ahvolda shu ayolning mehr to'yliqni berish lozimmi degan masalada ixtilof chiqib qoldi. Chunki islomda shunda la aqra fil islam. Bir ayolning farji u bedelsiz unda birisiga tegishli qildiğı ahvol yo'q. Nikoh qilsa mehr to'yliq qildi. Basqinchilik qilib zina qilsa mehr to'yliqni berish masalasi mana. Bu mana nimaga bog'liq? Jinoiy ishlar o'rganlari bu ayol da'vo qilsa, faloni mana basqinchilik qildi, ziyonkashlik qildi, da'vo qilsa, uni qaraydi. Da'vo qilmasa, qaramas mumkin. Endi hozir bu yerda siz zina qilgan o'xshaysa-da, uni isloga oldi, yo'q men zina qilmadim, inson basqinchilik qilgan desa, uni kimligini so'z qilmaydi. Hozir ayolga zina isbotlanmaydi. وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة. بهذا تلاشتغل سببه مش مهر to'yliq aş ayolning aş a'zosidan foydalanishning qarshiligida bir bedelmi yoki bu shundan bir izzatlash uchun ko'ngildan chiqarib berib o'tgan hadiyami demoqchi. Ve atun nisaa sadaqatihinna nihla. Nihla degan anqiy bi nafsi. Ko'ngildan ko'ksondan chiqarib unda bir o'tanlar deyilmanda. Faman qala iwadun anil bid'i awjabahu fil bid'i fil hilliyati vel hurmiyat. Bu aş ayolning avrtiga yaqin kelishning badali deb qarasa, halol yaqin kelsin, harom yaqin kelsin, har ikki ahvolda mehr to'yliq qildi deb. Nikoh qilsa, halol yaqin kelgan bo'ldi. Basqinchilik qilsa, harom yaqin kelgan bo'ldi. Har ikki ahvolda to'yliqni berish kerak. Va man qala innahu nihla, bu ko'ngil ko'ksin chiqarib, rozilik bilan ash ayolni izzatlab beradigan hadiya deb qarasa, khassallohu bil azwaja va lam yujibu. Alloh taolo buni shu ayolning eri bilan beradigan hadiyati u basqinchilik qilgan, ziyonkashlik qilgandan u hadiya beradigan holatda emas u. Buni ziyon o'digan, unda holatda emas. Bu erning beradigan hadiyasi maxsus bir hadiya deb qarasa, u chaqda mehr vojib bo'lmaydi dedi. Ve hadal aslu kafin fi hadal kitab. Yani muşu bölümde, yani muş kitab-ı zinada biz bayan qilgan muşu bir qancha masala, usul masalaları yeterlik. Bunun başqa qilgan çok masalalar var. Buni muşun qiyas qilib tushuna olasiz deydi. Vallahu muwaffiqul lis-savab. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem teslima. Kitabul qazf. Qazf degan roman ekan. Ar-ramyu biz-zina degan iborat. Qazf. Zina bilan qaralashdan iborat. Ve nazaru fi hadal kitabi mush bilimda biz mush masalani bahs qilamiz. Birinchisi fil qazf. Qanday ishlar zina bilan qaralashlar zikirdi. Vel qazif qarlıqçınınki şartları sifatlari. Vel maqduf qarlanğıçınınki şartları sifatlari. Ve fil uqubatil vacibat fihi qarlash jinoyati qarda qanday jazo berildi. Ve bimada tathbut bu qarlash nima so'zlar bilan, nima ishlar bilan isbotlandi. Vel aslu fi hadal kitab mush bo'limda qazf مسلستا أساس دليل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا. فلك مؤمن أي الله قرلايد الله قرلق الله زنا قيغلقها تتقواج أكلم جلها ularni 80 darajadan uranlar. Anu qazf masalasi mo bizning jamiyatimizda og'ir masala. İslam şeriatı hükümran bulmaqcha kishilar shunda o'zining taqdimisi sharifiga mo shunda til tekkizilgan ahvolda o'zini qo'llayolmay qoladi.
Mesela hazır sen falanın bolsa, mandanın bolsa emassan. Sen ana manda degan gapni odat gapga olib ketdi. Bunun qarta u odam hech qanday bir huquqini qo'llayolmaydi. Hozir qonunlar ko'pincha bo'ldi. İslam şeriati bo'lgan bo'lsa, birisi shunda bir narsa deb bo'g'icha, ya mandaning bolasi, ya haramdan bo'lgan, ya unda bunda degan ish bo'lib qolsa, darhol qoziga arz qilsa 80 darajada deb turishdi. Nima qazf masalasi bu kishilar sal qarg'an bilan ig'ir jinoyatni qildi. Ittaqu as-sab'al mubiqat degan hadisda sanab kelib akmaliyati va zina عندها نقبلت عن قذف المؤمنات المحصنات الغافلات عشان قرداشمو إغرز علاقة كل قطرة إغرز جناية نمرس كبائر من أيالله تلقى شواء يعني مجنون إيش تلنا sen zina qilgan ayol degan ma'no. Buzuq degan ekan. Endi buzuq degani shunda kinoya ya istara majaz daris kiramdo ya sarih ma'no kiramdo uni bahs qilamiz. Lekin aniq bilan shunda zina qilding deb qolsa bu o'zi qardoshlar zikr. فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين. Bular ittifoqlashdi. Qarlig'uchida ikki shart topilishi kerak. Birinchisi al-bulugh, ikkinchisi al-aql. Balog'atga yetgan bo'lishi kerak, aqli o'sha joyida bo'lishi kerak. Salom odam qo'ygan tillab qiz ko'ch erkin tillaydi o'z salom degan. Bu hisob qilmaydi. Wa sawa'un kana zakaran aw untha. Ayol kishi birisini qarlisin shunda, er kishi birisini qarlisin shunda o'xshash. Hurran aw abda. Bir kishi qarlisin, pul qarlisin o'xshash. Yani hammasiga qasd jazosi ijro qilinibdi. Musliman aw g'ayri muslim. Musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, bir musulmonni qarlasa jazo qilinadi. Va amma al-maqdhuf, endi qarlanuvchining shartlari fattafaqu ala anna min shartihi an yajtami'a fihi khamsatu awsaf. Bular ittifoq qilib, shu maqzufda qarlanuvchi shu bichorada 5 turli sifat topilishi lozim. وهي البلوغ والحرية بلاغت يتكن أدم بولش لازم. الحرية يعني هر أدم بولش كرك. إذا قلنا قرلب قاسا ون إتباق ماس. والعفاف يعني إكبرك شيء بولش كرك. لكن هم لما أغزغا عند قاسك زنا فرد قلنا أي شرط لن جريد غلقا هم لما أغزغا تخطاقا بل أدم بولسا أراخ كاش زنا باش فرواق ما خليه بل أدم بولسا ون بس خلاب قاسا وقصف جزاس إجراء قلنشلا خلاب با يعني هم إتفاق قالتا شغل إجراء قلنده دمائيكا لكن بأتك بركشنا قرلاب قاسا إتفاق كنا والإسلام مسلمان قرلس كافرنا قرلاب قاسا إتفاق يو بعضه كله ديش ممكن بعض كم ما يديش ممكن وأن يكون معه آلة الزنا يعني هو الزنا قرالة دم بوشكري بس الزنا قلم ما يدغم برأدان دايلة تصور بقصة يعني فتن أخطقنا كتكين مثلا ياك أيال كشتموال الزنا بس ممكن ممانا برأهوال دا ونان دا تطلغم بوسا زنا قدام بوسا بوشاقدا اختلاف بعض لكن زنا قرالة دم قرلسا عندنا موندا اتفاقا قذف جناية إثبات من دون منش فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد مثبت لان برس كبيب قاسا تبل ما قاسا قذف جزاسه بالميدان والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف يعني جقدا مثلا بلوغ ده الحرية دغون بلوغ ده اتفاق قرلانغان كشي بالغ بولش لازم yani kichik boladan birisini sen zina qilding desa u qaralgan bo'lmaydi chunki o'zi zina qilmaydi hamda al-hurriya degan sifatda qaralgan kishi hur bo'lishi kerak degan jumhurning qarashi va yuhtamalu an yadkhula fi zalika khilaf balki mushunda pulni qarlab qolsa qazf jinoyatda berilmaydi deydigan qarashni bo'lib qo'yish mumkin ya'ni bu imom ibn rushd aytda qarashda ba'zi isi yo'q Mujunda qarash tiklim bo'lib qilish mumkin. Amaliyotda shu qarash tikli bor. Zohiriylar qulni qarlab qolsa, qazf jinoyat bo'lib, uning qazf jazosi bilan shu ekan. Ya'ni o'shada xilof mavjudun deymiz. Muhtamal emas, al-xilof mavjud.
ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطأ. İmam Malik mesela birisi bir ayolni zinodan qarlagan ahvolda shu ayol yoki shu qiz bola jima qilinsa jimoni ko'taradigan, jima qilinsa munosib bir ayol bo'lishi lozim. Yani bu yoshga munosib. Masalan, necha yoshdan keyin qizlar jima qiladigan bir nimaga yetadi? Albatta shu ejkirash bilan balog'atga yetishidan. Balog'at yetish necha yoshdan tartib bo'lsa, ko'pincha ahvolda eng tuvan nimasi 9 yosh. Arab yerlarida 9 yoshdan tartib balog'atga yetish boshlandi. Lekin o'g'illarda 10 yosh, 11 yosh deyishim. Lekin bizning vujudlarda masalan qizlarda 13 yosh, 14 yosh desa, o'g'illarda 14 yosh, 15 yosh deyishim mumkin. Bundan keyin 6 yoshli qizlarni zinoxorda tutilsa, ya zino qilsa, u qiz jinoyat isbotlanmaydi. وأما القذف الذي يجب به الحد qanda turlik qarlashlar qolsa andin qazf jinoyat isbotlanib uning jazosi berildi. Fattafaqu ala wajhin ikki turlikka ittifoqlashdi. Ahadima an yarmiya al-qadif al-maqlufa biz-zina. Zina qildim deb qarlab qolsa qarlash bo'ldi. والثاني أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة. أنسى هر مسلمان برأيل olsa, unandın senin dadan uqalanmaz, sen hazır dadan deb o'ylaganingni bilsamsan deb qarlab qolsa, o chaqda qazf qilgan bo'ldi. Ya'ni onang zina qilgan demakchi bu. Seni dadan deb o'ylaganingni topmay, boshqa odamdan topgan demakchi. Vaqtalafu in kanat kafira aw ama. Lekin bunda qaralashda shu balninki onasi kafir yoki dedaklab qolsa ixtilof bor. فقال مالك سواء كان حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة يجب الحد. هرقندا هولدا حد إجراء قندو دبته. وقال إبراهيم النخعي لا حد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية. مو مسلم بالشرط مكشي. وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد. demak yuqori ikki yo'l bilan qazf jinoyat isbotlangan. Nima isbot bor? Mush ikki yo'lda zina qildim deyish bilan sen hozir dadam deb o'ylagan dadamning bo'lsa emas degan ahvolda mushni ifodalaydigan so'zlar sarih deb qolsa had vojib bo'ldi. Jazo ijro qilindi. Vaqtalafu in kana bi ta'rid yapti gap bilan, daritni gap bilan, agitib degan gap bilan ifodalab qolsa shuni ixtilof bor. Ta'rid degan yapti gap, ya daritma deydi. فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى إمام أحمد مشهد بالله لا حد في التعريض. Da yaptı gap bilan qarılgan ahvolda qarlashninki jazosi ijro qilmaydi. Masalan, da yaptı gap qanda, masalan, antizaniya degan u sarih bo'ldi. Yoki ummuka zaniya degan u sarih bo'ldi. Lekin bu unda agitib shu mazmunni ifodalamoqchi. Masalan, ummi laysa bizaniya. Biz o'g'rining bolalari emas. Sen ota-ona o'g'ri degan gap bo'ldi. Ha? Ummi laysa bizaniya. Sizin onangdek o, onam bunda şıkla ayılamaz diye ma'ni bo'ldi. Bu şey yaptı yapıldı. İlla anna Ebu Hanife ve Şafi'iyye yarayani fihi ta'zir. Bu yaptı yapılanı ini kılmanıken had icra kılmaydı, lekin yana azdır köptür cezadan kurqanmaydı. Muvafık ceza vermez. وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه. وقال مالك وأصحابه في التعريض الحد. تعريض وسمى بلغلنجان جزاء برمز. وهي مسألة وقعت في زمان عمر رضي الله عنه فشاور عمر فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فاختلفوا فيها عليه. Hazreti Ömer müşahakatte mesele sağlanırken yani ta'rid bilan qarılgan ahvolda had ijro qilinib mundoqdir mesele sağlanırken sahabalar o'xshashmoq ko'z qarashi bo'lgan. Faraa Umar fiha al-had. Unda Hazreti Ömer buni had ijro qilmas, shu qarılgan bo'ldi bu da shuni tanlab ijro qilgan.
وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح. İmam Malik'in degeni biz adette, işletişte kinaye sözler sarih sözün ornunda sapıldığı oldu. Yani itiraz. Ve in kana lafzu fiha musta'malan fi gayri mawdi'i. Bu söz öz ornunda işletilmey, başka ornunda işletilgen bolsunmu? Lekin biz işletip köngen bolğaçqa aşı mazmunni ifadalashda işletilgan bolup ketgandir. Yani maqulan bil istara. Yani bu hazır özünün joyida işletilmagan bolsunmu degeni shu istarini demekçi. Çünkü istar degan istamalul lafz fi gayri ma wudi'a lahu. Biz Uyg'urda shunday. Birisini zina qilganligini demoqchi bo'lsak, har turli gap bilan boshqa bir o'rinda ishlagan so'z bilan ifodalashimiz mumkin. وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة. Yani cumhuriyette bu istihar diyen başka bir nimiga işletilen sözünü başka bir nimada işletiş bo'lgan ekan, böyle bir şübhe var. Yani azroq bir ehtimollik bor. Wal hududu tudra'u bish-shubuhat demoqchi ekan. Wal haqqu anna al-kinayata qad taqumu fi mawadi'a maqam an-nass. Ma huwa Ibn Rushdning tarjihi. Bunda haqiqatan kinoya degan ba'zida ochiq, yani sarihning o'rnida turgan ahvolim bor. Va qad tad'ufu fi mawadi'. Ba'zi o'rinlarda kinoya ojizlab sarihning o'rnida dasmaydigan ahvolim bor. Va zalika annahu idza lam yakthur al-istimalu laha. Ko'p ishlatilmaydigan bo'lib qolsa, bu sarihning o'rnida tura olmaydi. Hammadan ko'p ishlatilgan bo'lsa, sarihning o'rnida turdi. والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع. بريلان برسنا قرلده زنا قلده. قرلانı ki bununla qazf cezası verilmekçe. Yani bu qazf cezasını hazır to'xtatib qo'yadigan. Qazf cezasından müşni qutuldirib qo'yadigan narsa nima? Aş qarlanuvchininki zina qilganligi 4 guvohchidan isbotlanib qolsa, bu rasgab qilgan bo'ldi, qarlamagan bo'ldi. Bunda ittifoqga olindi. Va shuhud anda maliki idza kanu aqalla min arba'atin qadafatun. İmam Malikning nazarida bir kishining zina qilganligi guvohchi bo'lganlar 4 dan azolab qolsa, ular qaziflar bo'ladi, qarlovchi bo'ladi. Hazrat Umarning hukm qilib qo'ygan Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu vaqasidimi 3 yildan guvohlik berganda, bir yildan guvohlik bermagan ekan, 3 yilga qazif jazolarini bergan. Va anda g'ayrihi laysu biqadafa. Boshqaning nazarida Imom Shafiiy kelgan bir qarashda bu qazif hisoblanmaydi bu şey debdi. Ve innema ikhtalafa al-mazhabu fi shuhud alladhina yashhaduna ala shuhud al-asl. Shuhud al-asl degan mushuning zina qilganligini ko'rdik degan asl guvohchilar. Yani bu guvohchilik ahvoli bir so'rinli bo'ldimiz. Bir qozining oldida 4 yildan guvohlik berdi. Yani bizim şu 4 yildan guvohlik berganligini bir tavsiq qilib qo'ymoqchi, hujjat qilib qo'ymoqchi. Falanchilarda bunda bir ahvol bo'lgan. Yezib qo'yishlardan bo'lmaydi. Buningda 4 yildan guvohlik berganligiga 2 yildan guvohlik qo'yilgan. Bu ikki guvohchi biz falanchilarda qozining so'rinli bo'lgan-toq, shunda falanchilarni 4 yildan falaniki zina qilganligini ko'rdik deb guvohlik berganda deb uni 2 kishiga guvohlik qo'yilgan. Bu shuhudul fara bo'ldi. Demak, shu 4 kishiningki guvohlik berganligini guvohlik qo'yish bo'lib qolsa, 2 yildan guvohchi bo'ldi. Shu 2 guvohchida ixtiloflashib qoldi dedi İmam Malikning mazhabidagi olimlar. Al-mazhab shada mazhab al-malikiyya. والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل أم يكفي في ذلك 2 على الأصل المعتبر فيما سوى القذف إذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد. Bunun demek çoğunu aslında biz cinayetini ispatlaşta 4 guvohchi lazımdı. Yani bu 4 guvohchining vaqaligini biz hujjatlab qo'yish uchun buni bir guvohlik qo'ymoqchi bo'lsak, falanchilarda 4 yildan guvohchi bo'lgan falanning zina qilganligi. Biz shuni guvohlik qilamiz deydigan odamda 4 kerakmi yana? Shu asliga 4 son bo'yicha yoki 2 dan bo'lsin bo'lamdi degan. Al-asl mu'tabar fi mas'al al-qazf. Qazfdan boshqa masalada adi chiqqos bo'ldi muomaladamiz, huquqda. Wa amma al-hadd fa an-nazar fihi fi jinsihi wa tawqitihi
ve musqitihi. Hem de şu qaz cinayeti belgilengen ceza kelsak, bunda biz onun cezanın cinsini to'xtalamiz ve onun qancha ekanligini bekitish to'xtalamiz. Tavqit degan shu bekitish. Ve musqitihi qanda ishlab olsa bu cezani tushiradi. Aşularını bahs qilishimiz lozim. Endi birinchisi bunun jinsiga kelsak, ya'ni qanda jazo bor. Darru urishmi, chambak kesib qilishmi, qo'lni kesishmi degandek. Fa innahu ittafaqu ala annahu 80 jalda. Bu 80 darru urishdan iborat kelgan olimlar ittifoq. Nima uchun desa, Qur'on karimda aniq naslan keldi-ku. Lil qadif al-hur. Qarlug'ichi hur bir kishi bo'lib qolsa 80 darra. Liqouli ta'ala fadribuhum 80 jalda. واختلفوا في العبد يقذف الحرة. الكل هر bir kishini qarlab qolgan ahvolda kam hadduhu qancha darra urmas ixtiloflashib. Faqal jumhur min fuqaha al-amsar hadduhu nisf hadd al-hur. Bunun jazosi yerim shudir debdi. Yani 80 o'rni 40 nur ekanmiz. وذلك 40 جلدة. وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال طائفة حده حد الحر. أخشش دبته. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار أبو ثور وجماعة من فقهاء الأمصار أبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر. demek ikkiga bo'linib ketdi. 40 darra 80 darra. Fa'amdatul jumhuri qiyasu haddihi fil qazf ala haddihi fil zina. Ko'pchilik olimlar zinada yerimga o'chib qolgan ekan, 100 darra 50 ga tushdiman, undan ekan qazfmi 80 40 tushdi debdi. Bu qiyas ekan. Va amma al-dar fatamassaku fi dalika bil umum. Yani bu qiyasni e'tirof qilgan ekan, bu shu oyatning umumiga esildi. والذين يرمون المحصنات الذين يرمون مش هذا عموم موصول على كاسة الذين ديان من ألفاظ العموم الذين يرمون المحصنات محصنات بقى مثلا أيالله يرمون الذين ألاو ألا أيالله قابل تزاقنا أيالله ألا قابل تزاقنا ديان قابل تشفاق الله يا أنه اختلافات هذا اتفاق كيغا وران قرلوغچه أيالله olsun arvasın dedi. Lekin qarlanğuchining nimasidan bir-birlab deb Niyada cezanı üç kötü kettiler, lakin ixtilof bor. Demek bu la umum, yani vellezine yermun diye, ellezine yermun abdan ev hurran, qanda bo'lsin qanda şulu ceza kıldı demek. Velima ecma'u eydan enne haddel kitabi 80. Yana ehli kitapning qaz cezasını 80 darra deb icma ketdi. فكان العبد أحرى بذلك. Ondan iken kul mu 80 darra bo'lish kerak? Bu qiyas avdamaydi. Lekin buni zahirga dalil demaydi. Chunki buni qiyas e'tirof qilmaydi. Umuman istilol qilib zahirga. Ma qiyasni kelganlar zahir bilan birga turgan boshqa ulamolar. Abu Thawr va al-Awza'i deganlar-ku. وأما التوقيت عند بلغلاشتيده فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرا ما توقيت ديان bir qatim qarlash, ikki qatim qarlash deb bekitishgan. Ittifoqga o'rin bir kishini bir necha qatim qarlagan bo'lsa, ta'alayhi haddun wahid. Uningga bir ram jazo kiritadi. 5 qatim ayında qilibdi. 5 o'rinda. Uningga birinchi qatim, ikkinchi qatim, uchinchi qatim, to'rtinchi qatimda had ijro qilmoqdi. Undan keyin oxirida bir ram ijro qilsa bo'ldi. İza lam yuhadda bi wahid minha. Demek 5 qatim qarlagan bo'lsa, hech birisiga jazo ijro qilmagan bo'lsa, eng oxirida bir jazodan bersak, hammasiga yetarli deydi. Va annahu iza qadafa fahuddan. Endi birinchi qatim qazib qilgan chaqda uning bir had ijro qilinib ekan, thumma qadafahu thaniyan, ikkinchi qatim yangidan qazib qilsa, yana qayta urildi debdi. Degan hech qaysi urilmagan bo'lsa, hammasiga birindan urmaymiz. ثم قذفه ثانيا حدا ثانيا واختلفوا إذا قذف جماعة عند برجل كشنا برقلم قرلبته يمن زنا الله يعني شو فقال الطائفة ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم هرب أيرم في الغلب تربلم ديان بوسن ياكي همدن زنا قرد برقلم سجلن ديان بوسن بنوغا برقذف كيلو دبته وبي قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة وقال قوم بل عليه لكل واحد حد
yo'q har biriga birdan hal qildi. Masalan 5 odamni qarlagan bo'lsa 80 dan 100 darra qildi debdi. وبه قال الشافعي والليث وجماعة حتى روي عن الحسن بن حي إنه قال حتى تخا حسن بن حي ديان مش عالمدن من دقلكم رواياتنا إن قال إنسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها مش öyle kirgellen adam boş şu zina kırdık kasa şu öyle kirgellerin hemisi sanaydı 50'den çıkan bolsa ayrım 50 had qilgan. Bir qancha bashardan bir vaqtda bilan qolsa buni yerda bahs qilinadi. Va qala ta'ifatun in jama'ahum fi kalimatin wahida. Ba'zilabto bu Imom Abu Hanifadan kelgan qarash aslida. Bir söz bilan jug'lab qarilgan bo'lsa o'sha nechalarni masalan an yaqulluhum ya zina iznaqulloh degan bo'lsa fahaddun wahid bir had ijro qilindi va in qala likul wahid minhum ya zani har biriga iznaqur deb ayrim tilgan bo'lsa fa alayhi likul insan minhum haddun har biriga birdan had qilgan fa umdatu man lam yujib ala qazifil jama'ati illa haddan wahidan demak bir nechalarni qazf qilsa birlam had qildi deganlarning dalili hadisi Anas radhiyallohu anhu va g'ayrihi anna Hilal ibn Umayya qazafa imra'atahu bi Sharik ibn Sahman fa rufi'a dhalika ila nabiy sallallohu alayhi wasallam fa la'ana baynahuma wa lam yahuddahu li Sharik. Bunun dalili shu ekan. Ayolni qarlabdi, ikkala o'tirib la'an ahkamini ijro qildi. Lekin ayolni qarlash deganga ayolidan zina qilgan erni qarlashdan iboratdi. Lekin ayolning ishi la'an bilan tugadi. Endi qarlangan erga qarta 80 darda o'limni doğurmuş. Demak, qarlangan ikkilan nisbatan bir had ijro qilindi demak ekan. وذلك إجماع من أهل العلم في من قاذف زوجته برجل. من بنوبة إجماع. مثلا بر أدم أيامنا بر كشلان قالوا سام فلان ولان باللودون يندك قرلب قاسا شلان يكمل إجراء زو أكشي قرطة قذف جزاء بدواه شو بند إجماع. أشعر أنلاب بنا من قرلب ده dava qilsa balki uning ayrim 80 darra yeyishi mumkin. Chunki bu haqqul abd fihi g'olib degan gap bor. Yana ikki ayolni mushsiz naqo degan bo'lsa, ikkalini qarlagan bo'ldi. Lekin bir had o'rinda dedi jumhur. وأمدت من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين. Her biriga ayrim qildi degan dalili bu insonlarning huquqiga bu. Navonkan u insonning huquqida va bireylarnikini uni biri bo'lsa, bireylarniki tam chiqadigan shu yo'q. Va annahu law afa ba'dhum va lam ya'fu al-kull. Uni bashilandan ikki şeydan afu qilib qolsa, ya'ni ikki şeydan afu qilmay qolsa, lam yasqutul hadd. وجزاء يعني إجراء من يردو ساقطهم ميدون. وأما من فرق بين قذفين في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس وإمام أبو حنيفة قرشد له فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف. شنو دبتن قذف سانقا بوسا نتشكتم تكرارنسا شنو تشكتم حد إجراء قنش كراك لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. من دوام كان قرلان وجلان سانمو جقرب كسا قذف قلنغان أهوال مو نتشكتم تكرارنسا يعني هر برنا ayrım dese demekçe. O çağda elbette bu hadmo her birinden bir ayrım buluş gerek bulup dedi. Bu kıyasa olabilir. Ve ama sukutuhu yani kanda ahval bolsa bu qaz cezası bikava gidildi dese fe innahum ihtalafu fi sukutihi bi'afl qadif. Bi'afl qadif yani bi'afl maqdufi anil qadif desek doğru çıkıyor. Hozir bu qarlıqcha apu qilmaydi. Qarlıqcha apu qilib qolsa shukr demoqchi. فقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يصح العفو أي لا يسقط الحد وأبو قلوس بكالته. وقال الشافعي يصح العفو أي يسقط الحد يعني أبو قلوس تورود شلون مجزامه بكالته كده ماشي. بلغ الإمام أو لم يبلغ يعني قاضي aldığı bir bağım bolsun, tek bağım bolsun, apu qiladi bo'ldi. Belgilangan jazo ijro qilinmaydi. Nima uchun degan chaqda bu shu shaxsiy
talab qilish bilan ijro qilingan jazo. Yani buni qaralabdi. Men bunun zadi apoqlatmaman, bunga qaz jazo ijro qilib deb qasa uni ijro qilingan hukm bo'lgan ekan, apoqlatib qasa ijro qilmaydi demoqchi. Va qala qawmun in balagha al-imama lam yajuz al-'afw. Ba'zilar o'g'lash voqeasi o'qishdiq. İmamın aldığı varıp kaldı. Yani qazi aqlının aldığı varıp kalıp dava uçup kalgan ahvalda o'sha apoqlash bakar, apoqlanmaydi. Ve illem yablughu jazil aql. Onun aldığı berib qo'yishdan burun apoqlasa mayli. Vaqtarafa qawli Malik'in fi zalik. İmam Malik muqim bir qarashda bulanmay, marratan qala bi qawli Shafi'i ve marratan qala yajuzu idha lam yablugh al-imam ve in balagha lam yajuz illa an yurida bidalika al-maqdhu as-satr ala nafsihi. Yani imamın aldığı berib qalgan ahvalda apoqlasa bo'lmaydi. Faqatla bir ahval bilan mayli. Qana desa, qarlangan kishi mana kishilarni o'tirib raso olmaydi. Demak, bu da'voga aniqlashtirgan gap. Meni falani qarlabdi, deb da'vo ichilib sud mahkamasidan o'tib bu nima? Shu sud mahkamasi berib qo'ygan ekanmi? Men unda zina qildi deganda gaplar bo'lmasa, mana sattiribdi deb bo'ldi, buni yurishtiribdi. Tuysum ishlar deyilsa mayli dedi. O'zini raso qilmaslik uchun. Wa huwa al-mashhur anhu. Imam Malikning kelgan mashhur qarash shu. والسبب في اختلافهم هل هو حق لله أو حق للآدمين يعني تلاشتان سببه bu Allah Teala'nın hakkı mı ya ki insanların her birinin özünün şahsi hakkı mı? Allah Teala'nın hakkı dediğimiz cemiyetinin aşında sağlam buluş için şahslarını apoqlanmaydigan bundan da hazretler kanunşinizle hakkı müştema dedi. Bizim cemiyetimiz aşında sap, inak, obdan, paravan meneş üçün cemiyette onda birbirinin karlığı işte bulması lazım. Üçün tüyütüş cemiyet için paylıkta. Cemiyet özünü aşında kuğdap duruş lazım deylen bunu. Biz hakkullah da atayımız, bu hakkul müştema da bunu. Çünkü naib-ül am dediğim mensuplu var. Bu naib demedin naib an-şa'bi vel müştema. Cemiyetinin o'rinbosardek turgan. Yani bu cemiyetni har qanday qo'llash uchun cemiyetga vakillar so'z qilgan emas. Masalan, ma planida chataq ish qildi. Bu cemiyetimiz ziyonli bo'lganda jazo berish lozim deb qaraydi. Aw haqqun likilayhima yoki ishlaydigan haqqi. Masalan, 60% haqqul abd, 40% haqqullohmi? Bunda bekitishga ixtilof bo'lib taqiladi. Haqqul abd desa, aslga qarasida ishdan uzoq bo'lib qo'lashib qolmasa, qiz zinolanishmasaga sen kofir, sen fasik, sen o'g'ri degandek gaplardan qismi agar bandining aytgan qo'zg'olmas buni o'qimasa azoblash kerakmi? Azobda unda biz gapni qiladi. Unda ahol ta'zir bo'z bo'ldi. Degan hozir masalan belgilangan jazoni beramiz uni. فمن قال حق لله لم يجز العفو كزنا. Allah'ın hakkı da qalsa zina cinayet bo'lgandek ahvolda uni afv qilish bo'lmaydi dedi. Ve men qala haqqun lil adamina ajaz al afwa ve men qala likilayhima ve ghallaba haqqal imam. İşkilaydan hakkı da qilib imomning haqqi kuchliroq desa, ida wasala ilayhi sudchining oldiga borib qolsa, qazoqning oldiga borib qolsa, qozining haqqi, ya'ni qoziga hozir shu Allah Teala'nın hakkını qo'llaydigan odam desak, shuning haqqi g'olib kelib ketdi deb qolsak, qala bil farq bayna yasla al imama aw lam yasl. Imomning oldiga berib qolsa, unda berib qolmasa unda dedi. Wa qiyasan ala al athar al warid fi as-sariqa. O'g'irlik voqeasida kelgan o'sha hadisga asosan, athar degan maktabning istilohida hadis. O'sha hadisga asosan, o'sha hadisga qiyos qilib imomning oldiga berib qolsa, apoqlanmaydi, bo'lmagan ahvolda apoqlanadi. Ay Safvan degan bir kishiningki tuni o'g'ilib ketgan chog'da, tunamni o'g'il oldi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga davolashib borgan chog'da Rasululloh o'g'ilning qo'lini kesishga buyurgan. Birovniki voy Rasululloh meni qo'l kesib ketadi debkanmi, meni buldiqlar desa, meni oldim kirishdi, agar buldiqlayotgan bo'lsam o'tan, men oldim kelib qoldi, buningda endi shu deb qo'lni kesib ketgan. Demak, o'g'irlik voqeasiga qiyos qilsa, bu o'g'irlik voqeasi bir tarafdan haqqul abdulloh bilan bu haqqulloh g'olib. Yani jamiyatning shu bexatarligini qo'llash uchun shu hadni ijro qilish lozim. Bu bir narsa o'g'irlangan kishining haqqi nimada? O'zimning o'g'irlangan narsani apasi deyish mumkin. Lekin qo'lni kesish jamiyatning haqqi uchun.
Allah'ın hakkı. وَاَنْبَتُ مَنْ رَأَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّينَ. Bu insanların hakkında özünü zinadan aqlash. Hammadan qonunlik haqqi unda olgan boshqalarga jazo ijro qilib apoqlik haqqi o'zining ketdi deganlar. Va huval azhar. Va huval azhar deganimiz Ibn Rushd tarjihi. Yani İmam Şafii ve İmam Ahmed'nin mazhabını tercih kılıvtılar. Ennel maqzufa idâ saddaqahu fîmâ qadafehu bihi sakata anhul had. Biz qarlanuvchi ya zani degan bo'lsa, rasman zina qilib ras etding deb qolsa, u chog'da qarlanuvchiga jazo kelmaydi deydi. Undan keyin bu qarlanuvchining haqqi deganni ko'rsatdi deydi. Ve amma man yuqimul hadda endi mushu qazf jinoyati qarta belgilangan 80 jalda shuni kim ijro qiladi degan masala kelsak, fala khilafa annal imama yuqimuhu fil qazf. Albatta buni qozilar, valilar ijro qiladi. Hammadan masalan meni ma'rufida 80 darajada jazo uningga da kilonlarni urib hadni ijro qilib tövbe şeyler ijro qiladi. Cho'qim qozi imom bo'lishi lozim. واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته. Yani bir ittifaqqa ahval qarlanguchi jazolanadi. Samana jalda urildi. Urilish bilan billa buning guvohligi ikkinchi qatdan qabul qilinmaydi degan ittifoq. Qarlanguchi. Masalan, guvohchilar udul bo'lish kerak deb-ku. Masalan, bir vaqalikda birisini qarlab jazo yegan odam bo'lib qolsa, ikkinchi qatdan bir ishni guvohlik qilib, men guvohchi deb qolsa ma'noda. Bunda ittifoq. Ma'lum yetib tavba qilmagan ahvolda, tavba qilgan ahvolda ixtilof bor. واختلفوا إذا تاب فقال مالك تجوز شهادته وبه قال الشافعي إمام أحمد بن الله وقال أبو حنيفة لا تجوز شهادته أبدا. يعني إمام أبو حنيفة مش شهادتنا قوالقنا إكنجي تا أبد قبول قمصلقمو 80 درجة بالله قشمتي جزاء بدقرم. والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور. مش هذا إلا الذين تابوا دين استثناء ومشاهدة. مثلا الله تعالى مشهد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. بوبر نما متقدمات ما. وأولئك هم الفاسقون دين بإشكين جملة. إلا الذين تابوا لم توقيق الله دين هذا. فاسق بمايدو بالحدود oldu دين yapma. Ya ki her ikisi mi? Bu fasiq olmaydı. Hem şahit mi? Ondan hukukundan bulup gidiyor deyin yapma. فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته. أقرب مذكور قائد وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فهم ليسوا بفساق ينبطون. يعني لا تقبل شهادته أبدا وتريدون. وما رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق بأرجكسك قايتود دسا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم وهم ليسوا بفساق من دار ينبغي. Ve bula tövbe qilish bilan fasiqlik sifatimi ko'tarilib ketadi, shahadetini rad qilish ahvolimi ko'tarilib ketadi debdi. Ve kavnu irtifa' al-fisq ma radd ash-shahada hozir ma jumla Hanafi mazhabidagi raddiyadi. Ishkilishdan ko'tarilmay, bizning ko'tarilib, bizning qilib qilishi ma o shariatimizga zid demakchi. Ya'ni debdi ve kavnu irtifa' al-fisq ma radd ash-shahada. Fasiqlik ko'tarilib ketib, bu fasiqmas udul bo'lib qoldigan, ondan ya'ni shahodat qabul qilmaydi. Yani bu hozir adil, fasiqmas bir odam. Shunda to'g'rilik shahodat qabul qilmaydi desa, ma'lum shariat ahkomimiz zikr qilgan bir gap. Ay xarij anil usul, yani shariatning usul qoidalariga munosib kelmaydigan bir ahvol. Undan ekan, shu jumhurning qarashi kuchli demakchi. İmam Şafii ve Ahmed ve Malik. İmam Ebu Hanife'nin aciz demakchi. لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة. Fasiqlik shunda ko'tarilib ketgandan yo'qolgandan keyin shahodat qabul qilinish kerak buni. واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد. Yani ittifaqqa avval tövbe qilsa bu qasd jinoyatini tushirolmaydi. Yani tövbe qilgan ahvolda unda shu rasmiy qasd jinoyat isbotlangandan keyin tövbe qilgan ahvolda biz ijro qilaymiz. Ve amma bimada yathbut amda mush qasd jinoyati nima bilan isbotlandi?
فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين مجندا إثباتلك إشكي قواتي فلانı pistanını mujunda deb tilgante deb qasa qaz isbotlandı degan. Vaqtulifa fi madhab Malik hal yathbutu bi shahidin wa yaminin va Malik mazhabida bir guvoch bor ekan. Bir guvoch bo'lishidan birga yana bir qasam bo'lsa, masalan, biraydan men falonni bunda birisini qarlig'ini men ko'rganman deb bir guvoch guvohladi. Ular bu qarlan o'chandi. Men qasam qilib beraman uni qarildi deb u qasam qildi. Muddaimo qasam qilib bor deb turadigan. Nonkin bir guvochim bor, ikki guvoch ekan qarlig'ini bo'lsa, men qasam qilib beray deb turasa, bunda isbotlanmadi. İmam Malik'in mazhabida ixtilof bor edi. Va bi shahadatin nisa. Rajulayn adlayn dedi. Ayollar 4 ayol kishiga bir ikki ayol bo'lib qolsa, isbotlanmadi bunda ixtilof bor. Va hal talzamu fi da'wa fi yamin an mushu da'vani qilgancha qasam qilish kerakmi? Meni qarlabdi o'zadi. Alloh bilan qasam qilaman deb uni qasam ichib da'vo qilish lozimmi endi. وإنك لا فهل يحد بالنكول أن قسم قلش كرك دبقاس قسم قمة تنول بقاسا قسم قمة سقلان ونما جزا برلم دولي يعني دعوة قيران چاقدا قسم قلش كرك بولم دولم مثلا خود دا أو من قرلب دول دسا انداوسا سن قرلمدم بگنگی قسم اشكين يندك قسم كلم دولي hem de qasam ishqil urmay turasa va innakala degan men qarlamagan deb lekin qasam ichmasda ichmayman deb turgan holda o'cha qasam ichmay turganligi uchun jazolar bilan buni sen qazib tutgansa shu qo'qab qasam ishqil unumdan deb nukul degan qasam ichmay turganini qasam ichmay turganiga muddai qilib men qasam qilaman buni qarlaganligiga desa qasam qilolmayman ma qasam qilganligi ularni isbotlanib bilan jazolar bilan do'qay فهذه هي أصول هذا الباب التي تبنى عليه فروع. demak biz yuqorida mushu kitobul qazibga munosabatlik mushu bo'limdagi eng asosiy masalalardan bir qanchisini deb o'tdik. Mushu masalalarni obdan tushunib olsak, obdan bilsak, qolgan tarmoq masalalarni bilib ketmaymiz. قال القاضي يعني إمام ابن رشد الحفيد وإن أنسى الله في العمر الله تعالى ما أزرق عمر برقاسا فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك بن أنس مشو فقننك bütün tarmoq masalalarda İmam Malik'nin mazhabida bir kitap yazman inşallah deydi. Murattaban tartiban sınaiyen mush fiqh kasbi bo'yicha fiqh ahli radlaydigan usul bo'yicha radlab bezmadi. Sinoat degan ahli sanoat, kasb ahli, ixtisos ahli qilgandek deydi. إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة. Çünkü İmam Malik'in mazhabida yetişimlik sebep mush yerim aralda, yani İspanya, Portugal joylashgan Andalusdan iborat yerim aralda icra qilib kelayotgan mazhab şöyle yani şeriat kanunu şu Maliki mezhep boyunca icra kılındı. Şu an Maliki mezhep boyunca yani bizim diyarımızdakini yazaydım deydi. Avrupa'daki adetlerin siyahı bu kanunlarımı şu Maliki mezhepten ağam. Elleti hiye ceziratul Andalus bu şey yerim aral Andalus yerim aralıdır deydi. Hatta yekuna bihil qari'u mujtahidan fi madhab Malik. Ay furuata ajunda bir tafsiri kitap yazsam İmam Malik'in mazhabida okurman mujtahid deb aytaydi. لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع الأمر دونه. Çünkü hozirda mushu mashg'ulotimizdan ham tarmoq masalalarni yani rivoyat degan mushu İmam Malik'dan rivoyat qilingan fiqh qarasam hammani sirb akilib bir kitob yozish bu umrning qisqaligida vaqt yetmaydigan bir cho'ng ish. Şu anda uzunroq bir umrim bo'lib qolsa inshaalloh mana shunday bir kitobni yozmoqchi. Endi bunday kitobni yozolmay o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki unda bir kitib yo'q. Umrni oxirida ketdi. Unda bir kitib yo'q. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.